Dear students, so we shall solve the problem number 5, chapter number 7. So problems are very important in this chapter. So we shall see the fifth problem. So a series LCR circuit. So it is LCR circuit connected to 220 volt AC power supply. So 220 volt power supply is, that is the EMF, that is VRMS. The voltage supplied is VRMS, that is 220 volt. On ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ. So it is, if it does not mention RMS value ಅಥವಾ peak value ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ you should take it as RMS value. Either it may be current or voltage. So which is having a variable frequency. The source that is providing the AC. So ಏನು source AC ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is resistor. So this is capacitor. So this is inductor. So R, C, L. So this is a providing a so what is the voltage source, that is V is equal to 220 volt, that is VRMS he is mentioning. So its frequency can be varied, so it is a variable frequency source. The inductance of the coil is 5 Henry, so inductance is 5 Henry ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Capacitance is 5 microfarad, and the resistance is 40 ohm. The resistance is 40 ohm is given. So at resonance, what will be the resonance? So when you vary the frequency, the current increases at some particular frequency, the current will become maximum. So this is called as resonant frequency, omega naught. At resonance, so Xc will be equal to XL. This is the condition for resonance. So what is the resonance frequency? We have find the equation for resonant frequency. Omega naught is equal to 1 by square root of LC, ಅಥವಾ mu naught is equal to 1 by 2 pi square root of LC. So what is the resonant frequency calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾನೆ? Current in the circuit. So asking for the current. So current ಅಂದ್ರೆ asking for IRMS. So this is IRMS ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾನೆ. So this is I peak, ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. So you have to calculate IRMS and the inductance of the coil, the inductive reactance of the coil ಅಂದ್ರೆ XL is asking for. So we shall write the given things. So what are the things that are given? So we shall write one by one. So given. So what are the things given? So VRMS. This is the VRMS 220 volt. So variable is the inductance of the coil. L ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So L is 5 Henry. 5 Henry. First H for so this is 5 Henry. L is 5 Henry is given. So capacitance. So C is 5 microfarad. So inge bariyotu, you can change it here. Illa change ಮಾಡಿ. 5 into micro ಅಂದ್ರೆ 10 power of minus 6 farad. 5 microfarad, and the resistance R is 40 ohm. So is asking for resonant frequency. So is asking for f naught alla mu naught anta ಮಾಡೋಣ. So is asking for mu naught resonant frequency question mark. Is asking for IRMS current, IRMS question mark, and is also asking for the XL inductive reactance, XL ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. These three things we should calculate. So first calculate ಮಾಡೋಣ resonant frequency. ಆಯ್ತಾ? So solution, I'll change the pen color, take black. So solution, ಆಯ್ತಾ? resonant frequency ಅದನ್ನೇ. So resonant frequency omega naught, that will be equal to 1 by square root of LC, ಅಥವಾ we can also write, we can calculate mu naught to calculate ಮಾಡೋಣ ಬೆಟರ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಏನು ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬೆಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮ್ಯೂನಾಟೇ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 2 pi into square root of LC. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದೇರ್ಫೋರ್ mu naught will be equal to 1 divided by 2, 1 divided by ಆಯಿತಾ 2 into pi ಅಂದರೆ 3.14 into square root of L ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಟ್ಟಿದೆ L 5 into C ಎಷ್ಟಿದೆ LC, C is 5 into 10 power of minus 6 farad. So that will be equal to 1 divided by 2 into 3.14 into ನೋಡಿ 5 into 5 25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 5. ಹೌದಾ? 5 ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಥವಾ 2 5 ಅದ್ರ ಬದಲು 1 5 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ 5. ಸೊ ಇಂಟು ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ 10 power of minus 6 ಇದೆಯಪ್ಪ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್ 1/2 ಅಂತ, ಅಂದರೆ 10 power of minus 6 1/2. ಸೊ 2 1s 2 3s. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಾವೆ? 10 power of minus 3 ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತಾನೆ? ಸೊ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪವರ್ 1/2 ಅಂತ.
ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1/2 ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟಿಂದ ಈ ಥರ ಪವರ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪವರು ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈವನ್ 6 8 4 ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು. 7 ಇದ್ದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10⁻³ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ μ0 ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 × 3.14 × 5 ಎಷ್ಟೋ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಟ್ ನಂಬರ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್, ಹೌದಾ. ಅವಾಗ 10⁻³ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 10⁻+3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂವ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 31.84 ಬರುತ್ತೆ. ದ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ 34.84. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? μ0 ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹರ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ಬರೀ ω0 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ μ0 ಮಾಡಿದ್ದು ದೇರ್ಫೋರ್ 31.84 ಇಸ್ ದ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ 31.84 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು XL, ದ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಪೆನ್, ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ಬ್ಲೂ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, what is part B is asking for? Is asking for current in the circuit, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ current in the circuit IRMS, ಅದಾ IRMS is equal to, you know what is IRMS? That will be equal to VRMS suffix ಎಲ್ಲ divide by Z, you should know this formula, ಹೌದಾನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಟ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಯು ನೋ Z is equal to R ಬರೆದಿದ್ದಿಂದ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಟ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ Z ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, R ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ IRMS is equal to, therefore IRMS will be equal to VRMS divided by Z ಬದಲು R. So this is the resonance condition, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ therefore IRMS is equal to, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ VRMS has given it as 220 ವೋಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, 220 divided by R is 40. So 0 cancel if you make it. So therefore IRMS will be equal to, the RMS current will be equal to 5.5 ampere, 5.5 ampere, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ RMS ಕರೆಂಟ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ RMS ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಹೌದಾ, 1/√2 ಟೈಮ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅವನು? ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಐಲ್ ರಬ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್, XL will be equal to, formula XL will be equal to ω/L ಅಥವಾ ಒಮೆಗಾ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ω0L. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ω0L. ಸೊ ω0L is 2πμ0 × L. therefore XL will be equal to 2 × π ಅಂದರೆ 3.14 into μ0 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ μ0, ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ 31.84 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಟು L, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಹೆನ್ರಿ. therefore XL, take the calculator, if you multiply it will be 1000 ಬರುತ್ತೆ. what should be the unit? ohm, ಯಾಕಂದರೆ it is inductive reactance, that is ohm. so this is the solution for part C, ಆಯಿತಾ. now we shall go for problem number 6. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6, ಆಯಿತಾ. ಸೊ read the problem carefully, ಹೌದಾ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ once or twice. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ RLC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ LCR ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಿಬೋದು, LCR ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಿಬೋದು. ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ಹೆನ್ರಿ, capacitor of capacitance 24/7 microfarad, and resistor of resistance 7.4 ohm. So first given thing ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ given, so you can calculate μ0 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ he has given the capacitance C is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ, what is C, 27 microfarad, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ that will be equal to 27 into micro ಅಂದರೆ 10⁻⁻6 farad. So also he has given the capacitance ಆಯಿತು. ಸೊ 27 microfarad
the resistance, what is the value of resistance? It is given 7.4 ohm. 7.4 ohm. We also given the inductance 3 Henry. 3 Henry. So first we shall calculate the solution. So I'll change the color of the pen. So I'll go for blue. So resonance frequency. And the frequency? Resonance frequency. So mu naught, I'll directly write mu naught will be equal to 1 by 2 pi into square root of LC. You do it on yourself. So mostly so the answer will be, I will just leave it as a homework. Mu naught will be equal to 1 by 2 into pi under 3.14 into square root of L is 3 Henry into C is 27 into 10 power of minus 6. That will be equal to 1 divided by 2 into 3.14. So 27 into 300, it will be 81 into 10 power of minus 6. So in 81 9 square root you get the answer. Mu naught will be equal to, it is left as homework, you do it. So mu naught will be equal to 17.6 hertz. 17.6 hertz. You do it. But direct you make the calculation and write it. Each step contains the marks. So next is asking for the Q factor. So color change. So Q factor. So quality factor. And the factor of the quality factor. Higher the quality factor, so better will be the selectivity. Higher the quality factor. So this is pink, having some quality factor. I will take black color. So it is like this. So the quality factor is black quality factor is sharpness jasti. So sharpness jasti andre lower will be the bandwidth. So lower will be the bandwidth is but pink color bandwidth is so lower the bandwidth, higher will be the quality factor. That you should know. So now we shall calculate the quality factor. Q equals, quality factor ge more formula ide. Q ge you know notes alli ide. 1 omega naught by 2 delta omega resonant frequency divided by bandwidth. Or we can write it as omega naught L by R. Idon formula ide. Innೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ 1 divided by omega naught RC. ನೋಡಿ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ನೋ ಎಲ್, ವಿ ನೋ ಆರ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಆರ್ ಸಿ? ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So first formula cannot be used. So therefore quality factor Q will be equal to 1 divided by omega naught RC. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನು omega naught L divided by R ಮಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 divided omega naught ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ದ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? 17.6 ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ 2 pi ಮ್ಯೂ ನಾಟ್, 2 pi ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸಿ. ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಬದಲು 17.6 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 2 pi ಮ್ಯೂ ನಾಟ್. ಇವಾಗ ಮಾಡಿ 2 ಇಂಟು 3.14 ಇಂಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 17.6 ಇಂಟು ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7.4 ಇಂಟು ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಿ ಈಸ್ 27 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 6. 27 10 ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 6. ಯು ಮೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಮಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ 0.0 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 4 zeros ಬರುತ್ತೆ. 0.0000452 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 6 ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ 6. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಬರುತ್ತೆ. 10 ಪವರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಝೀರೋಸ್ನ ಈ ಕಡೆ 6 ಡಿಜಿಟ್ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ Q ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 4 5 6 45.2 ಬರುತ್ತೆ. 45.2. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಯೂನಿಟ್? ನೋ ಯೂನಿಟ್, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ನಂಬರ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ 45.2.
ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ if you use this formula. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? what is the another formula that we have for quality factor? Q is equal to, ಹೌದಾ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಎಲ್ ಬೈ ಆರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 7. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 7, ಆಯಿತಾ. ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಡೂ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೆಸಲ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 4 Henry, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ 2.7 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 8.4. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೇಮ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ 15.3 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್, ಆಯಿತಾ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರನೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45.8. ನೋ ಯೂನಿಟ್ 45.8. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 9. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 8 ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ನೀನೇ ಇದನ್ನೇ ಮೆಗಿಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 8. ಮೆಗಿಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 8, ಹೌದಾನೆ. ನೋಡಿ, 60 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ VRMS ಅಂತಾನೆ. 10 ವೋಲ್ಟ್ 10 ವ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಬ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಬಲ್ಬ್, ಹೌದಾ, ಲ್ಯಾಂಪ್. ಇಫ್ ಟು ಬಿ ರನ್ ಓವರ್ 100 ವೋಲ್ಟ್ 60 ಹರ್ಟ್ಸ್ AC ಮೇನ್, ಹೌದಾನೆ. ಅಂತ ಯಾವುದೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಬಲ್ಬ್? ಸೊ ಬಲ್ಬ್ ಮೇಲೆ ಬರೀರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು, 60 ವೋಲ್ಟ್ ಬಲ್ಬ್ ತಂಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ. ಅಥವಾ 10 ವ್ಯಾಟ್, ಇವಾಗೆಲ್ಲ LED ಬಲ್ಬ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. 10 ವ್ಯಾಟ್ ಸಖತ್ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತೆ, ವೆಲ್ ಬಿ ಬ್ರೈಟ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ 60 ವೋಲ್ಟ್ 10 ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರನ್. ಅದನ್ನ 100 ವೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತು 60 ಹರ್ಟ್ಸ್ AC ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ AC ಮನೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ AC ಸೋರ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 100 ವೋಲ್ಟ್ AC ಸೋರ್ಸ್, VRMS, ಹೌದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ 60 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ 60 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂ ಅಂತಾನೆ, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಮೆಗಾ ಅಂತಾನೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೋಕ್ ಕಾಯಿಲ್. ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೋಕ್ ಕಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಈ ಥರ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು, ಅದ. ಸೊ ದೇರ್ ಬಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್, ಒಂದು ಚೋಕ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚೋಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಳೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಬ್ಬ ಥರ ಒಂದು ಚೋಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚೋಕ್ ಕಾಯಿಲ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅದರ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಫ್ ದ ಚೋಕ್ ಕಾಯಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಬಲ್ಬ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ದ ಬಲ್ಬ್. ಹಾಗೆ ಬಲ್ಬು ಈ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೋಕ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಚೋಕ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಲ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಎಲ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಬೇಕೋ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ XL. ಸೊ XL ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ XL. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ? ವಿ ಶಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ IRMS. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ? IRMSನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ IRMS ವಿ ಶಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏನು? ಸೊ R ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ? R. ಸೊ R ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಶಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ Z ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ XL ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಡೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡೋಣ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ವಿ ಶಾಲ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. that are given. We shall write the things that are given. So given, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ what is the voltage of the bulb? The voltage of the bulb is 60 volt, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ what is the power of the bulb? Power is 10 watt, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ this 100 is VRMS is 100 volt. ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಅದು? 100 ವೋಲ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? ಮ್ಯೂ ಈಸ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಮ್ಯೂ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು, ಈ ಥರ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 60 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತಂದರೆ ಮ್ಯೂ ಅಂತಾನೆ, ರೇಡಿಯನ್ ಬಂತಂದರೆ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ, ಆಯಿತಾ. ಆ ಥರ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್? ಸೊ ಚೋಕ್ ಕಾಯಿಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ P, ಅದರಿಂದ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ IRMS. ಸೊ ದ ಪವರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು VIP I ಇಂಟು R, ಅಂದರೆ IRMS. ಸೊ ಇಂಟು VIP ಇದ್ದಂಗೆ, VIP.
ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ P, power of the bulb is equal to IRMS into V. Therefore IRMS will be equal to IRMS will be equal to P by V. So ಎಷ್ಟಿದೆ ಪವರ್ is 10 ಆಯಿತಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪವರ್ is 10 ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ VRMS ಈಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಪವರ್ ಹೌದಾ 10 ಇದೆ. ಸೊ V ಈಸ್ 60. ಬಲ್ಬ್ ಪವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಲ್ಬ್, ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮತ್ತು 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 1/6 ಆಂಪಿಯರ್. 1/6 ಆಂಪಿಯರ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ VRMS ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ you are taking the power of the bulb, therefore divide it by the voltage of the bulb, that is 60 volt. 60 volt, then we will get the IRMS, the current flowing in the bulb, that is 1/6 ampere. Okay? So but you know Z ಅಂದರೆ impedance ಹೌದಾ? ಸೊ VRMS divided by IRMS divided by IRMS. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ IRMS is equal to VRMS divided by Z. So therefore Z will be equal to VRMS divided by IRMS. ಹೌದಾ? ಸೊ VRMS divided by IRMS. So that will be equal to ಎಷ್ಟಿದೆ VRMS? ಇವಾಗ VRMS is 100 volt divided by the IRMS is 1/6. 1/6. So therefore denominator, so the 1/6 is the denominator, other denominator 6. Denominator goes to the numerator. Therefore Z is equal to 100 into 6, that will be equal to 600 ohm. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ದು ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 600 ಓಮ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬಲ್ಬು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಚೋಕು, ಅವೆರಡೂ ಸೇರಿ 600 ಓಮ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 600 ಓಮ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ Z is 600 ಓಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಲ್ಬಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ R is equal to ಹೌದಾ V by I. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ V? ದ ಬಲ್ಬ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 1/6 ಇದೆ ಆಯಿತಾ? ಸೊ I. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಓಮ್. 360 ಓಮ್. ನೋಡಿ R ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ Z ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ XL, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ನೋ Z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ XL ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಯಾಕಂದರೆ X ಇಲ್ಲ, XL ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ. Z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ XL ಸ್ಕ್ವೇರ್. XL ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ XL ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತಾ? ಅಥವಾ XL ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ Z ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸರಿನಾ, ಮೈನಸ್ R ಸ್ಕ್ವೇರ್. Z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ R ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ XL ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ Z ಎಷ್ಟಿದೆ? Z is 600 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 600 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ R ಎಷ್ಟಿದೆ? R is 360 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 360 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ? ಡೂ ಇಟ್ ಇಯರ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ XL ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿತಾ 600 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 360 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ 2 3 0 4 0 0 ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? XL ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 480 ಓಮ್ ಬರುತ್ತೆ, 480 ಓಮ್. ಸೊ ದಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೇನು L ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೇನು L. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ XL? ಸೊ ರಬಿಟ್ ಹೌದಾ? XL ಈಸ್ 480. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಎಂಥದ್ದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಿ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಬಲ್ಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ XL ಇದೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಒಮೆಗಾ. L ಇದೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ XL ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ L ಹೌದಾ? ಸೊ ರಬ್ ದಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಓಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ರಬ್ ದಿಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ XL? ಸೊ XL ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 480 ಓಮ್, 480 ಓಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ XL ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ L, ದಟ್ ಈಸ್ 480 ಓಮ್ ಅಥವಾ L ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 480 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ.
480 divided by omega over r. L is equal to 480 divided by omega ಅಂದರೆ 2 pi mu. 2 pi mu, that will be equal to 480 divided by 2 into 3.14 into frequency ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು 60 hertz ಅಂತ 60 ಆಯಿತಾ. ಸೊ 10 this 0 and this 0 will get cancel. So 48 divided by 2 into 3.14 into 6 divide ಮಾಡಿ will get L is equal to 1.27. The inductance of the choke coil will be equal to 1.27. What should be the unit? That should be Henry. So this is problem number 9. So we shall stop this video here.